Dr. Abdul Latif is not present now, right? Yeah, now he has joined. Okay, he joined. Yeah. Sir, can you please unmute yourself? Sir, you're not. Co-host ആക്കാൻ. ലത്തീഫ് സാഹിബ് കേൾക്കുന്നില്ല, മ്യൂട്ടിലാണോ? അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Okay, is that clear now? Yes, sir. Okay, sorry. So what I'm saying is that, at this conflictual times, as Muslim women, we must regain our independence, and regaining independence can be only done through knowledge, acquiring knowledge. Here, when it comes to the knowledge related to Islam, I'm so happy that you have got such a wonderful course planned here. This course, which as I understand it, is planned especially for those people who have passed a certain age, who perhaps did not get the opportunity to learn. So in Islam, when it comes to learning, there is no age bar, there is no sex bar, there is no time bar. During the classical times, scholars learned not only in their 20s, not only in their 30s, but also even 50s, and scholars of the classical times learned Islam and other culture and other philosophy throughout their life. So you have got here a very noble opportunity to learn Islam at this challenging time. So learning Islam itself is an empowering process. If we do not know Islam, if we do not know its philosophy, if we do not know its culture, that again creates problem. Again, as we are learning Islam, there are certain important factors that we must understand, we must keep in our mind. First, again, as I said, when as Muslim women, when as Muslims, we work for empowering us culturally, politically, socially, we must keep in mind the universal understanding of Islam. And also, learning Islam is also a process that should be rooted in the universal understanding of Islamic knowledge. In Islam, there is no difference between knowledge of culture, knowledge of philosophy, knowledge of religion. All this knowledge are integrated. There is a universal integrated concept of Islam. So this must be kept in my mind, kept in our mind. Secondly, so many people here also mentioned about the first verse revealed in the Quran. That was, as we all know, universally know, Iqra bismi rabbika ladhi khalaq. You learn in the name of your Lord who created you. So the very first verses, Muhammad Asad, in his classic Quran message of the Quran, talks about it. How he visualized the whole Quranic revelation from this first verse to the last verse of the Quran. That Quran speaks about we standing in front of God. So knowledge itself is a form of worship in Islam. Acquiring knowledge, as it was clearly said here, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima. Nothing is actually go in vain in the process. So seeking knowledge is extremely important. Now, seeking knowledge, what are the things? The most important thing about knowing Islam is the Quran, its revelation, how it came out, and all these things. Here, obviously, there are the questions of interpretations of the Quran. There are the questions of interpretations, reading of the verses. Obviously, at this course, you may not be able to understand many of these questions, but as there is no age bar,
even in your late 20s, in your 30s, or you're a student, you can easily learn it. So there was this great scholar, French scholar, who wrote this famous book, The Bible, the Quran, and the Science. He heard about the Quran, he heard about Islam in his 50s. Then Maurice Bucaille, then he learned about Islam and Arabic language. He learned Arabic language in his 50s, and he wrote this classic book called The Bible, the Quran, Science in his 50s. So don't worry about being late, you're a housewife or you have got so many responsibilities. When you put your intention and go for it, Allah will make it easy for you. You can have so many examples. As I mentioned before, Muslim scholars, they learned throughout their life. There is a good example, very interesting example of Ibn Hazm. He was a great scholar, lived in Andalusia. During the same time, there was also Maliki scholar, lived Ibn Abdul Barr. Ibn Abdul Barr was 10 or 15 years older than Ibn Hazm. Ibn Hazm was a Lahiri fiqh, which was deadly against Malikis, and Abdul Barr was a Maliki scholar. But Ibn Hazm learned from Abdul Barr, and Abdul Barr learned from Ibn Hazm. So these kinds of things, they were doing it until the last decades of for their life. Then when we look at all classical scholars and all classical scholarship, for example, Sahih Bukhari, the third chapter of the Sahih Bukhari is Kitab al-Ilm, and you can also chapter of Kitab al-Ilm, Sahih Muslim. And if you open any of the hadith books, you can see the importance of the hadith. And this is the case with Imam Abu Hatim Hamid al-Ghazali in his Ihya Ulumuddin. You can see a book of knowledge. So when Muslim scholars talk about the knowledge, Ibn Hazm also wrote a very important book in his Rasail, in his letters, called Maratib al-Ulum, on the categorization of knowledge. He talks about the importance of seeking knowledge. What are the knowledge we should be taught? Here includes not just the Islamic sciences, not just other things. He includes so in Islam, the approach to knowledge is very important. It is through this integrated approach to the knowledge. It is through this universal approach to the knowledge that we will be able to overcome the most important challenging. There is something, if you do not tell your story, other people will tell your story. At this time, the voices of Muslim women who are thinkers, who are philosophers, who are confident of their identity, but at the same time who are not defensive. So this kinds of refined Muslim women should come in the public space. So, and all that public space coming is knowledge. Now this Thamheedul Mara, they are going to teach you 2-year course, going to teach you about Quran, Hadith, and Fiqh, and of course Islamic history also. But when you learn these things, there are two important things. We must concentrate on the Quran. Of course, there is the reading of the Quran is important, Qiraat is important, but what is the worldview of Quran? How does Quran look at human beings? How does Quran look at the world? What is the meaning of spirituality? What is the relationship between man and God? All these things, I hope, and I'm sure you will have included in your syllabus. Another important aspect is that when it comes to Quran, there are so many Quran translations. Here, the book, your course is in English. I would suggest you using Abdullah Yusuf Ali's classic 1934 Quran. It is a beautiful Quran translation, one of the most beautiful and inclusive Quran translations. The English might be a bit challenging, but it gives you so many answers. No Quran translation is complete. Of course, you have Abilal al-Mawdudi's the female Quran. You have also got Muhammad Asad's message of the Quran. So I would suggest the teachers to include portions of reading from Abdullah Yusuf Ali's Quran translation about the chapters, about the background, about the things. This will be really help you. By the way, this Quran translation has been also recently translated into Malayalam. The first volume came out by a good friend of mine, Abdul Shakur. So this gives you not a women's reading. This gives you not a cultural reading. This Quran translation will give you a universal reading of the Quran. Another important point is that our reading and our understanding should be
geared towards understanding the Sunnah of the Prophet. Many people, when they speak about the Sunnah of the Prophet, they understand the Sunnah of the Prophet in a very negative way, in a very diminishing way. Now, Sunnah of the Prophet is everything from removing the obstacles from the path to working to change the world, the Sunnah of the Prophet. So there should be hundreds, or maybe we translated Sahih Bukhari into Italian recently. This is one of the translations we done. Dr. Sabrina, they did it completely. But we selected 100 hadiths of the Prophet ﷺ that talks about Prophet's character, Prophet's compassion, Prophet's treatment of his wives, Prophet treatment of non-Muslims. So now at this Islamophobic time, hadith and Quranic understanding is being challenged. So at this time, you must, I'm sure that you will also include reading of hadith. And thirdly, most importantly, the fiqh. Fiqh is very important. How to pray, how to fast, how to do the things. These are personal responsibility. But also when we study fiqh, there is also something called maqasid al-sharia, maqasid of the fiqh. You have so many modern scholars who worked on maqasid al-sharia, maybe you can include it. So the whole point is that everything in Islam, there is no question of being either here or there. In Islam, when it comes to women's identity, when it comes to knowledge, when it comes to any question related to our life, it should be that in the middle. So such an integrated approach, such an openness to the humanity, so that would really help you. So I'm just going to conclude all these things. You have a huge responsibility on your shoulder. You are facing huge challenges, but do not lose your hope. Do not even feel 1 minute that you are inferior. You may face onslaughts of radical secularists. You may face onslaughts of radical nationalists. You may face onslaughts of radical religious regressive patriots. But when you face all these challenges, instead of being defensive, instead of responding in a very radical identity politics. Of course, there is something called identity politics, that we look at the world through our identity, especially at this time when we face challenges, when Muslim women face even severe challenges. We may have the tendency to go back and look at everything through our identity. So that is not good. We still stick to our universal understanding of Islam. So integrating life, integrating knowledge, integrating culture, it is only through this thing that you will be able to face the challenges. And finally, you must talk to not just to Muslim women, you must talk to Hindu women, you must talk to Christian women, you must talk to secularists, you must approach the society in a very open way, and then boldly present your identity. Things are very difficult, things are not easy, you will face so many problems, but don't lose your hope. Learn, study, think, and be open. Follow the Sunnah of the Prophet ﷺ. Allah will be helping you. Sorry for the interruption. Because of that, I was not able to conclude everything. If there is any time for, I don't think we have time for questions and answer. I congratulate Women's Wing for your wonderful work. And I just want to tell you that you are precious. Do not worry. Do not feel in any way inferior because of the Islamophobia. Challenge them through your knowledge, through your refinement, through your character. Do not see man-woman relationship, your relationship with your husbands in a conflictual way. See it as Quran said, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Again, Quran says, Ya ayyuhan nas, inna halakinakum min dhakarin wa unsa. I created you from a male and female, and we all belong to one family. May Allah bless you all. Thank you very much for this opportunity. Dr. Sabrina Lay, again, apologize to you for not able to attend the program, but she prays for you. She sends you all her regards. Thank you very much. Have a nice day. All the best. Wahar dawana and alhamdulillahi rabbil alameen. Ameen, ameen, ya rabbil alameen. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your expertise. Now we have Dr. Abdusalam Ahmed, our chief guest, who's going to speak with us. He's a writer, scholar,
Al Jamia Al Islamia Shandapuram Rector, and moreover, Markazi Majlis Shura member, Jamaat-e-Islami Hind. So all the people over there, please join me in welcoming the chief guest of the day, Dr. Abdusalam Ahmad. Sir, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, സഹോദരികളെ, ഈ കോഴ്സിൽ പുതുതായി ചേരുന്ന എല്ലാ സഹോദരികളെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയും ഈ കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയുമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി. തംഹീദുൽ മർഅ എന്ന പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പേരാണ്. അറബിയിൽ മഹദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തംഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ, പ്രിഫേസ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇതിനൊക്കെ തംഹീദ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ തംഹീദുൽ മർഅ, സ്ത്രീയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, സജ്ജമാക്കുക എന്ന വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പേരാണ് ഈ കോഴ്സിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയെ സജ്ജമാക്കുക, സ്ത്രീയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ സജ്ജമാക്കുന്നു? ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. അത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇസ്ലാമിൽ പുരുഷന്മാർക്കെന്ന പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. നേരത്തെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാഹിബ് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ, തലബുൽ ഇൽമി ഫരീദത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിം. മുസ്ലിമത്തിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, ഹദീസിൽ ഇല്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ മുസ്ലിമിനും വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാണ്, വിജ്ഞാന സമ്പാദനം നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടും. എല്ലാ കൽപ്പനകളും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധകമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പറയും. അപ്പോ ഫരീദത്ത്, തലബുൽ ഇൽമി ഫരീദത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ്. ഇന്നമൻ നിസാഉ ശഖായിഖുർ റിജാൽ, സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ. ഷഖീഖ്, പുരുഷന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. അതിനൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാരെ പോലെ നിർബന്ധമാണ് എന്ന ഒരു സാധാരണ പറയാറുള്ള പ്രസക്തിയെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് ഒരുക്കപ്പെടണം, സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് സജ്ജമാക്കപ്പെടണം എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, സ്ത്രീയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പുരുഷനേക്കാൾ വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നത്. ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ പങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. പുതിയ കാലത്ത് അതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഗത്ഭരായ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, അബ്ദുൽ ഹലീം അബൂഷിഖയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ തഹരീറുൽ മർഅ ഫി അസ്രി റിസാല
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതി എഴുതിയതോടുകൂടി, അതായത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സഹീഹ് മുസ്ലിമിലും മാത്രമുള്ള 2 പ്രാമാണികമായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഞാന് യാത്രയിലാണ്. ക്ലിയറാണല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയി. മുറിഞ്ഞുപോയി. ഓക്കെ. ഞാന് ഒരു യാത്രയിലായി പോയി. അപ്പോ വഴിയിലാണ്. അപ്പൊ വഴിയിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പരിപാടി. ഓക്കെ. അപ്പോ പിന്നെ സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് സജ്ജമാക്കപ്പെടണം എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ലളിതമായ ഉത്തരം എന്താ വെച്ചാൽ, പുരുഷൻ സജ്ജമാക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ സ്ത്രീയാണ് സജ്ജമാക്കപ്പെടേണ്ടത്. കാരണം സ്ത്രീയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നത്. ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ മാതാവാണ്, ഒരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യയാണ്, ഒരു പുരുഷന്റെ മകളാണ്. അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും സ്വാധീനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം പുരുഷനേക്കാൾ സ്ത്രീയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് സജ്ജമാക്കപ്പെടേണ്ടത്, സ്ത്രീയാണ് ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടത്. സ്ത്രീയെ ഒരുക്കിയിട്ട് സമൂഹത്തെ ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും വലിയ ഒരു പങ്ക് സ്ത്രീക്ക് സമൂഹത്തിലുണ്ട്, ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, സ്ത്രീയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ശക്തികൾ എന്നും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്ത്രീ വിവാദ വിധേയമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. കാരണം സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാമിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി സ്ത്രീയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം നടക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, സ്ത്രീയെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയാൽ അതോടുകൂടി ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധം, ആ യുദ്ധതന്ത്രം വിജയിക്കും. പുരുഷന്മാരെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരമായി, പണ്ട് എന്നല്ല, പണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തത് അതാണ് 16-17 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ. പിന്നെ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ മുസ്ലിം ലോകത്തേക്ക് വഴി തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ സാംസ്കാരികമായ യുദ്ധം, സാംസ്കാരിക അധിനിവേശം, ഭൂമിയിലെ അധിനിവേശത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന അധിനിവേശത്തിൽ കരുവാക്കപ്പെട്ടത് സ്ത്രീയാണ്. ഖാസിം അമീനെ പോലുള്ള ആളുകൾ തഹരീറുൽ മർഅ പോലുള്ള കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടും മുന്നിൽ നിർത്തിയത് സ്ത്രീയെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ, ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ലിബറലുകളും നമുക്കറിയാം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും സ്ത്രീയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പർദ്ദ, അവരുടെ തട്ടം, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ. നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുത്തലാഖ് നിയമം വിവാദമാക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ മോചിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ മഹ്റം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ നേരെ പല ആളുകളും വലിയ ഔദാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ പരമാവധി അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു വലിയ ഒരു ആലോചനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 40-45% നിരക്ഷരരാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ.
ഈ 20 കോടി മുസ്ലിങ്ങളിൽ 45% നിരക്ഷരരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം 55%. 60% ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ നിരക്ഷരരാണ്. എങ്ങനെയാണ് അവർ നിരക്ഷരരായത്? അത് നിരക്ഷരരായിട്ടേ നിൽക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ സമുദായത്തിലെ ആളുകളും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്ത്രീയെ വിവരമില്ലാത്തവളും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവളും ആക്കി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ഒരു അജണ്ടയാണ്. കാരണം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും, പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 23 വർഷം കൊണ്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ പുരുഷന്മാർ എന്ത് പങ്കാണോ വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലുള്ള പങ്ക് സ്ത്രീകളും വഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്റെ വിപ്ലവം വിജയിച്ചത്. ഇത് ഞാന് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ സ്ത്രീകളെ ഉഷാറാക്കി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല. നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? റസൂൽ ചെയ്തത് സ്ത്രീകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് റസൂലുള്ള വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങള് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ പോലുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്ന ശേഷമാണ് സ്ത്രീകൾക്കും ബാധ്യതകൾ മാത്രമല്ല അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ റസൂല് വളരെ ബോധപൂർവം പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം സ്ത്രീകളെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് 23 കൊല്ലം കൊണ്ട് റസൂലിന് വിപ്ലവം വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം റസൂലിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. ഷെയ്ഖ് റാഷിദുൽ അന്നൂസി പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷിക്ക് ഒരു ചിറക് കൊണ്ട് പറക്കാൻ പറ്റില്ല, 2 ചിറക് കൊണ്ടേ പറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന് പറക്കണമെങ്കിൽ 2 ചിറകും അടിച്ച് അതിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഇത് ഒരു ചിറകാണ്, പുരുഷൻ ഒരു ചിറകാണെങ്കിൽ മറ്റേ ചിറകാണ് സ്ത്രീ. ഇത് ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കിയ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് റസൂൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഈ തംഹീദുൽ മർഅ, സ്ത്രീയെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നുപാധികളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാധി റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കുറെ സഹാബി വനിതകളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുക, അവരില്ലാതെ ഇസ്ലാം വിജയിക്കുമായിരുന്നു? ഒരിക്കലും വിജയിക്കൂല. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇല്ലാതെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് റസൂലിന്റെ ദൗത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? പറ്റില്ല. കാരണം റസൂലിന് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ്. റസൂലിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പണം കൊടുക്കുന്നത് ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാരിയാണ്. റസൂലിന് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വളരെ കുലീനയായ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ്. ആ സ്ത്രീ വനിത ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിലച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. റസൂലിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാർ അവരില്ലെങ്കിൽ റസൂലിന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. ആയിഷയെ പോലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമതിയായ ഭാര്യ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഉമ്മു സലമയെ പോലെ അനുയായികള് ഉംറക്ക് പോയിട്ട് ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാതെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ ഒപ്പിട്ട് അനുയായികളോട് കൊണ്ടുവന്ന മൃഗങ്ങളെ വലിയേർക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബികൾ കേൾക്കാതിരുന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാന്റെ വഹിയുള്ള റസൂലിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മു സലമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ റസൂലിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മൊത്തം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ വനിതകൾ ചേർന്നാണ് ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തെ വിജയിപ്പിച്ചത്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ യോദ്ധാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വിദഗ്ധരായ എല്ലാ മേഖലകളിലും, ചികിത്സ, വൈദ്യശാസ്ത്രം, അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യം, കല, ഇതിലൊക്കെ വലിയ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള പണ്ഡിതകളായ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില പണ്ഡിതന്മാര് സഹാബി വനിതകളിൽ, താബി വനിതകളിൽപ്പെട്ട 1500 മഹദികളുടെ ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ കിതാബുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പെണ്ണുങ്ങളാണത്.
സഹാബി വനിതകളും താബികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വനിതകളും 1500 വനിതകളുടെ ചരിത്രം വളരെ പ്രാമാണികമായ പുരാതനമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? ഇതൊക്കെ റസൂൽ ഉണ്ടാക്കിയ, പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള യോഗ്യതകളാണ്. വലിയ സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പോലുള്ള വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ 18, 16, 18, 20 റസൂൽ വഫാത്താകുമ്പോൾ ആയിഷക്ക് 18 വയസ്സാണല്ലോ. 18, 20 വയസ്സുള്ള ഒരു വനിതയാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായ വളരെ സീനിയറായ സഹാബിമാരോട് വൈജ്ഞാനികമായ സംവാദങ്ങൾ നടത്തുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പല വിഷയങ്ങളിലും കബറാളികൾ കേൾക്കും എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ കേൾക്കില്ല. ഇങ്ങനെ പല പല വിഷയങ്ങളിലും ആയിഷ അവരോട് തർക്കിക്കുകയും അവരുടെ വാദം ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില പണ്ഡിതന്മാര്, ചില സഹാബിമാര്, അബൂ മുസൽ അശ്ശരിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടായാൽ, ഒരു ഹദീസ് മനസ്സിലാവാതിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോവാറുണ്ടായിരുന്നത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ 20, 22 വയസ്സായ, 25 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. അവരാണ് ഈ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക്, സഹാബിമാരിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിവരം കൊടുക്കുന്നത്, വിദ്യാഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത്, അവരോട് വിയോജിക്കുന്നത്, അവരോട് വൈജ്ഞാനികമായിട്ട് സംവാദം നടത്തുന്നത്. അപ്പോ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ദീനിന്റെ പകുതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ആയിഷയോട്. അത്രയും വലിയ ബുദ്ധിമതിയായ, പണ്ഡിതയായ ഒരു വനിതയായിരുന്നു ആയിഷ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി എന്നതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിപ്ലവം വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം അതിന്റെ വിപ്ലവം വിജയിപ്പിച്ചത്. ഒരു സംശയമല്ല. അതിലേറ്റവും വലിയ മാതൃക കാണിച്ചത് റസൂലാണ്. കാരണം സ്ത്രീ ശക്തി കെട്ടുകിടക്കുകയും എന്നിട്ട് ഒരു ചിറകുകൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരുഷന്മാർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരിക്കലും ആകാശം തൊടാൻ കഴിയില്ല. 2 ചിറക് കൊണ്ടും സമൂഹത്തിന് മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി എന്നിടത്താണ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിപ്ലവം വിജയിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സജ്ജമാക്കപ്പെടണം എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ്. അപ്പോ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം തിരിച്ചു വരികയാണ്. സ്ത്രീ ആ പഴയ ഇടക്കാലത്തെ ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ സ്ത്രീയെ അടിച്ചൊതുക്കി ഒരു മൂലയിൽ ഇരുത്തിയിരുന്ന സംസ്കാരം അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങുകയും സ്ത്രീയുടെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം നൽകിയ അവകാശങ്ങൾ വീണ്ടും സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയും സ്ത്രീ വീണ്ടും സജീവമായിട്ട് ദീനിനെ വിജയിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും സമരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു സ്ത്രീ ആയി തുടങ്ങി. ഒരു കാലത്ത് സ്ത്രീ കേന്ദ്രബിന്ദു ആയത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശത്രുക്കൾ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറുന്നത് പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ, റിസാലത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ എന്ത് പങ്കാണോ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിൽ വഹിച്ചത് ആ ഒരു പങ്കിലേക്ക് സ്ത്രീ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ തുർക്കിയില് ഖിലാഫത്ത് തകർന്ന തുർക്കിയിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചു വരികയും 2002 ശേഷം ഉർദുഗാന്റെ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്ത ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഉർദുഗാൻ വിജയിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്ത്രീകളെ, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അവർ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിയിട്ട് അവരെ ഈ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിൽ, സെക്കുലറിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ശക്തമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിൽ ഉർദുഗാൻ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. തുർക്കിയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നത്.
അത് AK പാർട്ടിയിൽ, ഉറുദുഗാന്റെ അക് പാർട്ടിയിലും കാണാം, മറ്റുള്ളവരിലും കാണാം. സജീവമായിട്ട് തുർക്കിയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ അവർ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ കച്ചവടക്കാരും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായികളും നിങ്ങൾക്ക് തുർക്കിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അവർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതിന്റെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ തുർക്കി സമൂഹത്തിൽ പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ദീനിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾ സജീവമായി പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചതാണ് തുർക്കിയിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് നടന്ന പുരോഗതിയുടെ ഒരു നിദാനമായി വർത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് തുർക്കിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇന്ന് സ്ത്രീ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ടല്ലോ, പലസ്തീൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ഹമാസ് ഗസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് 10-15 ലക്ഷം ആളുകളെ ഉപരോധിച്ച് പട്ടിണിക്കിട്ട് ഇസ്രായേൽ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധശേഷിയിൽ 3-ാം സ്ഥാനത്തോ 4-ാം സ്ഥാനത്തോ നിൽക്കുന്ന അണ്വായുധ ശേഷിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തോട് പൊരുതി നിൽക്കുന്ന ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആരാ? പെണ്ണുങ്ങളാണ്, സ്ത്രീകളാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവർ ഒരു കാലത്ത് രക്തസാക്ഷികളുടെ ഉമ്മമാരായിരുന്നു. കുട്ടികളെ ഷഹാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഉമ്മമാരായിരുന്നു അവർ ഒരേ 4-5 വർഷം മുമ്പ്. ഇന്ന് അവർ രക്തസാക്ഷികൾ തന്നെയാണ്. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളാണ്. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വിട്ടുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് ഇസ്രായേൽ പട്ടാളം, ജൂത പട്ടാളം ഇന്ന് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നതും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് ജയിലിൽ പ്രസവിച്ചത്? ഫലസ്തീനിൽ ഹമാസിന്റെ പെൺകുട്ടികള്, അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്. എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ജയിലിൽ വളരുന്നത് ഉമ്മമാരുടെ കൂടെ. പക്ഷെ ആ സമരത്തെ തളർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്രായേലിന് ഇതുവരെ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഒരു പുരുഷന് സാധിക്കാത്തത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഇത് നേരത്തെ പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇസ്ലാം മടങ്ങി വരുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ CA വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്നത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളാണ്, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പെൺകുട്ടികള്. അവരാണ് ഡൽഹിയിൽ വിരൽ ചൂണ്ടിയത്. ആ വിരൽ ചൂണ്ടലിന് 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സമരത്തിന്റെ ആവേശമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സജ്ജമാക്കപ്പെടണം എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണിത്. സ്ത്രീ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടാൽ അള്ളാന്റെ ദീന് വിജയിച്ചു, ഒരു സംശയമില്ല. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ വലിയ പങ്ക് സ്ത്രീ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിജയത്തിൽ വഹിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ, വലിയ ഒരു സമരത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തേതുപോലുള്ള അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അസ്തിത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക്, ഈ പോരാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് വിവരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ അൽ ഇൽമു ഖബലൽ അമൽ, അമലിന് മുമ്പ് ഇൽമ് എന്ന് നമുക്ക് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തലക്കെട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവരം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനം വിവരമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത്, നമുക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നത്, നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്നത്, നമ്മെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വെളിച്ചമാണ്. ആ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചമാണ്. ആ വെളിച്ചത്തെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് ആ വെളിച്ചത്തെയാണ് നമ്മളിന്റെയും വിശദാംശങ്ങളായ ഫിഖ്ഹ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത്. ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ സീറ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ താരീഖ് എന്നോ വിളിക്കുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വെളിച്ചത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെളിച്ചമില്ലാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിപ്ലവം സാധിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസംഭവ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മെ പടച്ചട്ട അണിയിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പടച്ചട്ടയാണ്. നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ പടച്ചട്ടയോടൊപ്പം
നമ്മുടെ പ്രചോദനം, നമ്മുടെ ആവേശം ഈ പടച്ചട്ടയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പടച്ചട്ട എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് സംശയമില്ല വിവരത്തിന്റെ ആയുധം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഈ തംഹീദുൽ മർഅ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൊജക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിടിച്ചു നിർത്തിയത് സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ആ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിന്റെ കൂടെ നിർത്തുകയും അവരെ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്തത്. ആ സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിവരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുനിന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ. പുരുഷന്മാര് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആണുങ്ങളോട്, സഹാബിമാരോട് അവരുടെ ഭാര്യമാര് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് വല്ല പുതിയ വഹയും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് പുരുഷന്മാര് കയറി വരുമ്പോ, റസൂലിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ പുതിയ വല്ല വഹയും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, സ്ത്രീകൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണിത്. ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കാൻ, അതിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ, ആ ആശയത്തെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ആയിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വരവും കാത്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം പരാജയപ്പെടുമോ? അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹം വിജയിക്കാതിരിക്കുമോ? ഒരിക്കലും വിജയിക്കാതിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായി വരണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ അന്ന് സഹാബിമാരുടെ ഭാര്യമാർ ഖുർആൻ പുതുതായിട്ട് വല്ലതും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, അള്ളാന്റെ വഹി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ആ വനിതകളുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് നിങ്ങൾ. അള്ളാന്റെ വഹി ഇറങ്ങാനുള്ളതൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് 114 സൂറത്തുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആ ഖുർആൻ 30 ജുസുയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? അതിന്റെ വിശദാംശമായ ഹദീസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുർആനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്, അള്ളാന്റെ വെളിച്ചം എന്താണ്, റസൂലിന്റെ വെളിച്ചം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. നമ്മൾ കേവലം ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പാദനം എന്നുള്ളതല്ല, ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പാദനമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനം നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ്, ഒരു സാലിഹായ അമലാണ്. നിങ്ങളിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈ ഇൽമ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടലിലെ മത്സ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മാളത്തിലെ ഉറുമ്പും വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, താലിബുൽ ഇൽമിന് വിജ്ഞാനം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ ജിഹാദാണ്. തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് വിജ്ഞാനം പുറപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നൊക്കെ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ ഇൽമുൻ നാഫിയ, പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു വിജ്ഞാനമാക്കി തീർക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെയും ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി തീരുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. Thank you, sir. Thank you so much for your time and thoughts. Thamheedul Mar'a is a 2-year program. For the last 7 years since its launching, it has got a wide acceptance among a lot of women. When speaking about students, thousands of sisters are passing out each year completing the course. But knowing the fact that there are a lot of women in and outside Kerala who faces little difficulties to understand Malayalam terms, phrases, etc., but can grasp quickly in English. So this is for them with eminent, qualified, and competent faculties. So next,
we have the faculty introduction. First of all, I would like to welcome one of our faculties, Dr. Fahmida Ali, Principal of Ripples Kindergarten and an ICF Certified Life Coach too. Let me welcome Dr. Fahmida to have a few words with us. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, ma'am, you are. All right. Thank you for that introduction. Well, on behalf of the faculty at Thamheedul, I would like to say first, thank you so much for having me on board. And honestly speaking, this is my first time role as a trainer or as a teacher in the, what do you say, in a field like this. I'm a dentist by profession. I've done 7 years of dentistry practiced, and then, but right now, yes, I'm the principal of a kindergarten school. But so I would like to share as to why I'm here. One of the main reason is, as our eminent guest of honors shared, the world right now is such where we have various groups of people trying to confuse the young crowd, I would say, especially most of us are on social media, and you can see a whole lot of confusion in the way, in terms of the religion itself. You have a radical secularist, just as Dr. Abdul Latif mentioned, radical secularist, regressive patriarchy, feminist, a lot of things. And I keep getting, how from youngsters, how do you deal with this? What is the situation? And the religion that I grew up, the religion I knew that was taught to me seems to be totally in a different scenario now. So one of the main reasons that I decided to be a part of the faculty is, when you are the teacher, you definitely have to study and do your research, right? So unlike all the learned scholars here, what do you say, so much of knowledge, each and every one out here on our platform, they have. I am also a student, I would say, but then being your teacher, it entitles me. It's my responsibility. Like he said, it's a huge responsibility on my shoulders that I study and I do my research, and then I'm able to teach you. So this is one of the best ways, I think, that I would also sit and study. And what I will be taking up is fiqh. And as fiqh, the Arabic word, is knowledge. The total comprehension of our the Holy Quran and the Sunnah, the way of life, the Islamic way of life. So inshallah, with that, I hope I will also graduate to be a better Muslim. That is what I would say, because thank you so much for all the praises that has been given, but I thought I should tell you exactly where I stand. I don't want to be like, if you all know, my mother is Sefia Ali, then I know Rahmabi auntie, Sefia teacher. Everybody are, mashallah, eminent, knowledgeable people. Ustadas, you can call them if you want. But I'm giving a disclaimer here that I am pretty much a student. But I'm hoping definitely, since I'm your teacher, that I will be there to, guide you and mentor you. And I'll do my research and my learning before that. So I hope we'll have an amazing 2-year session where we'll grow. And may Allah definitely bless the whole team for bringing this out. I'm so glad. Yes, I'm one of those people who in Malayalam cannot understand or go, the depth doesn't reach me in. So this is, the translation has been given to me, and I was like, Alhamdulillah, now that it becomes so much easier to understand and to help you guys also, those who have pretty much the same difficulty like I do. Alhamdulillah, thank you so much, and may Allah bless everyone's effort here and accept it also. Jazakallah khair. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to welcome Dr. Amana Hanan.
who has pursued her bachelor's degree in Islamic Sciences from Istanbul Sabahattin Zeyn University, Turkey. I welcome Amana Hanan, our next faculty, to speak a few words with us. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, ma'am. Firstly, let me just say thank you to everyone who has joined us today. Thank you to everyone. Thank you to our beloved students. Thank you to our guests, Dr. Abdul Latif Sahib and Dr. Abdul Salam Sahib. And of course, thank you to Jamaat-e-Islami Women's Wing for organizing this program and for coming up with this beautiful idea of starting Thamheed al-Mar'a in English. My name is Amana Hanan, and I'm an undergraduate student in Islamic Science or Islamic Studies here in Istanbul Sabahattin Zeyn University, Turkey. Before this, I graduated school from Malaysia, and afterwards I was there in Qatar for a year, where I pursued my studies in Arabic language for a year. And currently I am in my second year of Islamic studies here in Turkey. And let me just say that I'm just very glad and delighted to be here with you today and for joining this program as part of the faculty. I will be teaching Hadith, and I hope that we'll be able to learn so much together, inshallah. May Allah bless us, and may Allah's blessings be with us throughout this journey that we have embarked upon. May I pray that Allah helps us benefit from knowledge that is beneficial, protect us from knowledge that is not beneficial. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما inshallah. Ameen. Thank you. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Thank you so much, ma'am. Now we have another faculty, Muhsina Abdul Ghafoor. She has pursued her bachelor's in human sciences from International Islamic University, Malaysia, and is currently doing her master's in psychology. I welcome Muhsina to speak a few words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Like all of us, I mean, we are all here in pursuit of knowledge. We are here because we want to know our Creator better, be a better Muslimah. I think anyone who has registered for the course is looking forward to becoming a better Muslim. Like everybody else here, not just the students, not just the faculty. I think every one of us, our dream is to be a better Muslim. Our goal is to be a better Muslim. So in that regard, I believe this is a wonderful course. And like many of you here, for some of us, Malayalam is a little bit of a problem. So English would be a lot more digestible. And this course is designed for us, basically. Inshallah, I will be taking Quran for you people. And like it was mentioned during my introduction, I completed my bachelor's in psychology from the International Islamic University of Malaysia. I'm currently pursuing my master's. I'm also a student of the DREAM program by Bayina Institute, learning the Arabic language. In my studies of the Quran, and in relation to what I chose as a career path in psychology, what I've understood is the Quran is so in tune with what our mind requires, what our emotions require. So of course it can't be any other way, because the Quran was revealed to us by Allah subhanahu wa ta'ala, who created us. He knows where our head is at. He knows where our mind is at. He knows how our emotions work. He knows what goes deep into our heart. And this is what prompted me to study more about the Quran. And I'm hoping that by being your teacher, like Dr. Thamheedul said earlier on, we are all students here. We are not experts in the field. We are all students here. And being your teacher would prompt us to be better students first, so that we can teach you more. So inshallah, we will begin this journey together. And I would also like to mention that I'm a mother of 3 young children. So as my future students, most of you will be introduced to them because they will be all around me throughout our classes, inshallah. And I believe it's okay for you to bring your kids on too. It's not a big deal, inshallah. So let's start this and let's begin our journey.
to being better people, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Thank you so much, ma'am. Once again, thank you so much, mashallah, faculties present for their introduction. And before moving on to the conclusion, let me once again request all the sisters present here to share about Thamheedul Mar'a, our new batch, to all the sisters around Kerala, outside Kerala, who are facing difficulties in understanding Malayalam, but who are very interested in for their thirst of knowledge. So let's move on to the concluding session. Now, I would like to welcome Safiya Ali, Vice President, Jamaat Islami Women's Wing Kerala, for concluding the program. And please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പഠിച്ച തമ്പുരാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ ഇതിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഏതായാലും ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ അവസാനമായ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനെ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് ഖലീഫയായിക്കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ ആളെ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മറ്റുള്ളവരോട് മലക്കളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, സുജൂദ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോ ഇബ്ലീസ് ഒഴികെ എന്നാ പറഞ്ഞത്, ഇല്ല ഇബ്ലീസ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും പ്രോസ്ട്രേറ്റഡ്, സുജൂദ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്ലീസിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. കാലമാ മനക അല്ലാ തസ്ജുദ അമർതു, എന്താ എനിക്ക് പറ്റിയത്? എന്നോട് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ചെയ്തില്ലല്ലോ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു എന്ന് ചോദിക്കണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അപ്പൊ ഇബ്ലീസ് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ്? ഇനി അന ഖൈറും മിൻഹു, ഞാൻ അവരെക്കാളൊക്കെ എന്താണ്, ഐ ആം ബെറ്റർ ദാൻ ഹിം, അവരെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ മേലാണല്ലോ ഞാൻ. എന്നിട്ട് കാരണം പറയുന്നത് ഖലഖതനി മിൻ നാരിൻ വ ഖലഖതഹു മിൻ തീൻ, യു ക്രിയേറ്റഡ് മീ ഫ്രം ഫയർ ആൻഡ് ഹിം ഫ്രം ക്ലേ, then how can I prostrate in front of him? അതാണ് ഇബ്ലീസിന്റെ പ്രശ്നം. ഇഗ്നോറന്റ് ആയി, ഒരു ഭയങ്കര അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഇഗ്നോറൻസ്. അപ്പൊ എറഗന്റ്, ഇഗ്നോറൻസ് അല്ല, എറഗൻസി അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം അപ്പൊ ഇബ്ലീസ് ചോദിക്കേണ്ട അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉടനെ പറയണം, അള്ളാഹ് ടോൾഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദർ. അള്ളാഹ് പറയണം ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിയർ, നീ ഇന്ന് എനിക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല, നീ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോകണം. അപ്പൊ ഇബ്ലീസ് ആസ്ക് അള്ളാഹ്, എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഗിവ് സം ടൈം ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, എനിക്ക് ടൈം തരണം, ഒരു ചാൻസ് തരണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ചാൻസ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ മുഴുവനും വഴിവയ്പ്പിക്കണം. നീ എന്നെ വഴിവയ്പ്പിച്ചത് പോലെ എനിക്ക് ഇവരെല്ലാരും വഴിവയ്പ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെ രണ്ടാളെ കോൺവെർസേഷനാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ സൂറത്ത് അറാഫിലെ ഹിജറിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ശേഷം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ അങ്ങനെ അത്തരം വിശദീകരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. എന്റെ ഇബ്ലീസ് പറയാണ് ഷാക്കിരീൻ, ഞാൻ എല്ലാരും വഴിവയ്പ്പിക്കും, എന്നെ വഴിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്ന് എന്ത് കിട്ടൂല, എന്തായാലും എനിക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് പറയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് പറയണം. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയണം അപ്പൊ അള്ളാഹ് ഗ്രാൻഡഡ് ഈസ് വിഷ്ണാണ്, അള്ളാഹ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാണ് അള്ളാഹുവിനോട്. അള്ളാഹുവിനോട് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാണ്, ഐ ഷാൽ ഷുവർലി സ്വീറ്റ് ഓണർ, ഞാൻ എല്ലാ സൈഡിലും എനിക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് പാത്തായ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും. ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും, ഫ്രണ്ടിൽ വരും, ബാക്കിൽ വരും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക്
വരും എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയോട് ഈ ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞ. അപ്പോഴും ഇബ്ലീസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഐഷാൻ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് പാത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരെ വഴി പയക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം, യു വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം താങ്ക്സ്ഫുൾ. അതായത് എനിക്ക് എന്തായാലും അധികം നന്ദിയുള്ളവരെ എനിക്ക് എന്തായാലും കൂടുതൽ കിട്ടൂല എന്ന് എന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയോട് പറയണം. അപ്പൊ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇബ്ലീസിനോട്, ഐ ഷാൽ ഫിൽ ദ ഹെൽ വിത്ത് ഓൾ ദോസ് ദാറ്റ് ഫോളോ യു. അങ്ങനെ ആരൊക്കെ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഹെല്ല് ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇബ്ലീസ് പറയുന്ന വേറൊരു സംഗതി ഉണ്ട്, ഇല്ല ഇബാദക മിൻകുമുൽ മുഖ്ലിസീൻ. ആരെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറയാം, നീ പ്രത്യേകമായി സെലക്ട് ചെയ്ത നിന്റെ സെർവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരെ എനിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടൂല, അവരെ വഴികയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അള്ളാഹു തിരിച്ചും പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഇന്ന ഇബാദി ലൈസ ലക അലൈഹിം സുൽത്താൻ ഇല്ലാ മനിത്തബഅക മിനൽ ഗാവിൻ. എന്റെ യഥാർത്ഥ ദാസന്മാർ, അതായത് ട്രൂ ബിലീവേഴ്സ്, ട്രൂ സെർവൻസ്, യു കനോട്ട് ടച്ച് ദം. എനിക്ക് യു ഹാവ് നോ പവർ ഓൺ ദം. എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അല്ലാത്ത ആളുകളെ മാത്രം, ആരാണോ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവരെ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിനക്ക് പിടികൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ ജഹന്നമല്ല ഇതും അജ്മായി. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ആസ്ഥാനം എന്താണ്, അവർക്ക് നരകമാണ്. ഷുവർലി ഹെൽ ഈസ് ദ പ്രോമിസ് പ്ലേസ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ഫോളോ യു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവര് സംസാരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മനുഷ്യരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പിശാചിനെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അപ്പൊ സമയത്ത്, ഇത് പിശാചിന് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിശാചിനെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടു, ശൈത്താനെ വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഓക്കെ, യു ഡു യുവർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഇപ്പുറം മനുഷ്യനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, പിശാചും പോയിക്കോട്ടെ, പിശാചിന്റെ പണി എടുത്തോട്ടെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു മാർഗദർശനം നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡൻസ് തരും, എന്നിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ്. When you get that guidance, whoever follow that guidance, ആരാണോ ഗൈഡൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല, വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് ഈ ലോകത്തും സുഖം സുന്ദരമായി ജീവിക്കാം, നാളെ പരലോകത്തും സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പിശാചും മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെ കലർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ പിശാച് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചാലഞ്ച് ചെയ്തത് മനുഷ്യന് വഴി വയ്പ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തേക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹോളി ബുക്സ്, പിന്നെ അവസാന ഖുർആനും അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതിനുശേഷം വേറൊരാരും വരാനില്ല. അതിനുശേഷം ഒരു ഖുർആനും ഹോളി ബുക്കും ഇല്ല, അതെല്ലാം അവസാനം ലാസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഈ ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്ത് ഇബ്ലീസിൽ നിന്നും ശൈത്താനിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മനുഷ്യന് വേണ്ടത് എന്താണ്, വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വാട്ട് വി വാണ്ട്, ഹെൽ ഓർ ഹെവൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏതാണോ വേണ്ടത് വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സ്വർഗമാണ്. പരലോകത്ത് സ്വർഗം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യാത്രക്കിടയിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പിശാച് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് ഖുർആനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരും വന്നുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ റോൾ മോഡൽ ആയിക്കൊണ്ട് അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതചര്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്ത്, അതായത് ഹദീസ്, ഇപ്പുറം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹോളി ബുക്കായ ഖുർആനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും നമ്മുടെ ബേസ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, ബേസ്മെന്റ് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബിൽഡിംഗ് എന്താവും, പൊളിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ഈ ബേസ്മെന്റ് സോളിഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം, ബേസ്മെന്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്, ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഈമാൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു സംഗതി നോളേജാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം പലതൊട്ട പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ നോളേജ് കിട്ടുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളേജ് ആയിരിക്കണം, ഖുർആനും സുന്നത്തും അതുപോലെ ചരിത്രം, അങ്ങനെയുള്ള സംഗതി. അപ്പൊ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബേസ്, ഇപ്പൊ തംഹീദുൽ മഖാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, കാരണം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള, നമ്മുടെ ഡ്രീമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമാണ് തംഹീദ് എന്നുള്ളത്.
തമീദ് നമ്മളെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു, റെഡിയാക്കുക, അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള റെഡിയാക്കുക മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഫുൾ നോളജ് അല്ല ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഡോർ ഓപ്പനിങ് ദ ഡോർ ടു എൻ്റർ ദ സ്ട്രൈറ്റ് പാത്ത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 2 വർഷം നമ്മളെ ബേസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത്. അപ്പൊ ശരിക്കും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ തംഹീദ് മഹദിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൊട്ടിലാണ്, ക്രാഡിൽ. അപ്പൊ ആ ക്രാഡിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക? ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനം ഫീൽ ചെയ്യും, സന്തോഷം. ആ കുട്ടി ആ ഇതിലിങ്ങനെ വളരുകയാണ് എത്രയോ ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ക്രാഡിലൂടെ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഓൺലി ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ നോളജ് ആണ്, അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് കടക്കുക മാത്രം, എൻട്രൻ മാത്രമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം. ഈ തമീദ് മറ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ അവസാനം ഈ 2 വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാ നോളജും കിട്ടിയെന്ന് പറയണ്ട. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, ബിഗിനേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോ പ്രീ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗിനേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു നോളജ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് വഴി ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഈ നോളജ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താവും, നമ്മൾ അതിന്റെ അള്ളാഹു ആരാണ്, എന്താണ് അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഈസ് അള്ളാഹു, ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബേസ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ആ ബേസ്മെന്റ് സ്ട്രോങ് ആകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈമാൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം തരുന്നതാണ്. ഈ നോളജ് ഈസ് പ്രകാശമാണ് ശരിക്കും. അതൊരു ലൈറ്റാണ്. ലൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഫ്രം ദ ഷെയ്ത്താൻ. പിന്നെ ഷെയ്ത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇല്ല ഇബാദുൽ മുഖ്ലസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ പെട്ടുപോകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പെടും, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അങ്ങനെ പെടുമാറാട്ടെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക തംഹീദന്മാർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും ഒന്നിച്ച്, അവർ പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കട്ടെ, അവരൊന്നിച്ച് ഇതിനെ എന്താ പറയുക ലീഡ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ കുട്ടികളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ പറയുന്നത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിനും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഇന്നമായ മിൻ ഇബാദിൽ ഉലമാ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ആരാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പറയാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രം, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിലുള്ള അറിവുള്ളവർ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുള്ളൂ. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് will pray for each other and may Allah bless us and may Allah help us to continue this course beautifully and may Allah reward us Jannah and join us in Jannatul Firdaus. Amin amin amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Thank you so much, ma'am. This conclusion is just the beginning. So first of all, let me thank our guest who have inaugurated the program, Abdul Latif Sahib. Thank you so much, sir. And also our chief guest, Dr. Abdul Salam Ahmed. And I know I don't want to thank our faculties, but still for having in this session, I would like to thank our faculties, Dr. Fahmida Ali, Amana Hanan, and Muhsina Abdul Ghafoor. So we are going to conclude this session. So let me remind you, the first ayahs of Quran recite in the name of your Lord who created man from a clinging substance. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. So success is where preparation and opportunity meet, and nothing is expensive than a missed opportunity. So today, Thamheedul Mar'a builds a new step for you. Climb on it, and you can see a door which opens into a new world of knowledge, as our concluding speaker told us. This opens into a new world of knowledge which you cannot miss at any cost. And at the end, may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all to be together before that door which opens into the Jannah, inshallah. Thank you so much, all the sisters present here once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah.
അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ റമാബി? റമാബി നിങ്ങൾ മ്യൂട്ടിലാ വന്നത്, കേൾക്കണില്ല ഒന്നും. റമാബി കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതേ. അവർക്കല്ലേ സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും അല്ലേ? ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അന്വേഷിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിമൊക്കെ പോയാ? Recording can be stopped, right? റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. Okay, now it's stopped. Yeah. ഇവിടെ ഉണ്ട് സഫിയാൻഡി. എന്താണ് കൊറോണ ഒക്കെ സുഖായാ? അൽഹംദുലില്ലാ. Assalamu alaikum, Amana. Amana. Walaikum assalam wa rahmatullah. Students want to ask anything? Say anything. Yeah, would they like to say anything before the class starts? It'll be nice. First, Musine. All the best. So, first Saturday on this Saturday, February 1st Saturday, inshallah. Yeah. Inshallah. Link. മ്യൂട്ടിലാണ് റമാബി, നിങ്ങൾ പറയണ കേൾക്കില്ല. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറെ സമയത്തോടെ, അതുകൊണ്ട് ശബ്ദം വരുന്നില്ലല്ലോ. എന്ത്? I can hear. Even I can hear. So Amana is in Turkey right now. Yes. What's your time now? Right now it's 6:30 in the evening. Okay, same. And Mosina? I'm in Riyadh, same time. Same time. So okay, we are on 6:30 now. Okay. Where are you now, Dr. Thamheedul? I'm in Qatar. Okay. Yeah. നമ്മളെ റഹ്മത്താ മോസിനാന്റെ ഉമ്മതാ. Such a ditto copy, auntie in the Mari. Actually, I am ditto copy of Ramatanti a few years ago. Not now. No, it's Not now. Not now. Okay. I see Ramatanti, I think of Jitta. റഹ്മാബി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളെ മ്യൂട്ടിലാണ്. നെറ്റ് പ്രശ്നം വന്നു അവർക്ക് നെറ്റ് പ്രശ്നമുണ്ട് മമ്മ, അതാ പറഞ്ഞത്. പ്രസിഡന്റ് ആണ് കേട്ടാ, എല്ലാരും നല്ലോണം കണ്ടോളൂ. മറ്റേ ഖദീജ ടീച്ചറല്ല അവിടെ നോക്കണേ, നിങ്ങളെ പെക്കേനും ഇതിനൊക്കെ ഹർക്കത്ത് ഇടുന്ന ഖദീജ ടീച്ചറാ. മറ്റേ സക്കീൻത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സക്കീൻതനെ ഒന്ന് കാണണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നു. സക്കീൻത പോയോ? അത് ഫിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള്. പിന്നെ ജാഫർ മാഷാണ്, പിന്നെ ഹദീസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ജാഫർ മാഷ് കഴിഞ്ഞില്ല, വായ്പ കഴിഞ്ഞു. അത് സക്കീൻത അറിയും. സക്കീൻതാനെ അതിൽ കാണില്ല, ഇറങ്ങിയോ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിറയെ എഫേർട്ട് ഉണ്ടായി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് I wanted to say. മമ്മ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതല്ലേ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്? നീ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ചെയ്തരാ. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് എത്ര ഉണ്ട്? 1 month. അതല്ല, ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോ അത് what she has shared a lot, I have like put it in word and all, എത്രയും pages ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സക്കീൻതാനെ പരിചയപ്പെടുത്തണം വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹലോ പറയോ, സലാം പറയോ, ഒന്ന് അറിയാന്. സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്നെ സെൽഫ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണേ നല്ലതായിരുന്നു, ഒന്ന് കാണായിരുന്നു. നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. Don't be scared. Like, are we still on live? I think we shouldn't be on live in Facebook if at all. Mama, can you ask them to stop the live? I hope we are not live now. I know. That'd be really bad.
Oh, but that makes us normal for teachers. It's not like the the ladies out here. No, we can be normal teachers to our students. We don't have to share that with Facebook. Yeah, Facebook, I hope you're not. Why is it live? It's showing live on custom live streaming service. I don't know how much the head in charge. 46 students നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. 46. Students, yeah. Allah. Mashallah. Inshallah. ഇതിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് കം ഫോർവേഡ്. You join with so much interest. Show us, encourage us. So sad. No. I want Starting trouble for them. I hope this is not how it's going to be in class. Yeah. That'll be fun if Yes. no one says anything in class. Then we'll become lazy teachers finally. നിങ്ങളെ കണ്ട് പേടിച്ചോ? ഞങ്ങളെ കണ്ട് പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Sabina raised hand. Yes, Sabina, please. Are you a student? Oh, you can't Oh, they unmute. can't We will unmute. unmute. You can unmute now. Oh, you can't unmute. ശരി, അവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതിലെ ഹോസ്റ്റോട് നമ്മൾ ഇതില് പോയോ? Okay, fine. No, he's unmuted. Alaikum salam. ഇവർക്ക് ആർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. No, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല കേട്ടോ, അതാണ്. Okay. Sorry. Sabina, you a student? Yeah, I'm a student. From? Student from Kerala, Kannur.